أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتب منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا أرزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الآداء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن النوم الغفلة والكسلان، وأمنا من العذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث واطلق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واقربنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وآتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن، والبسنا بخلعة القرآن، وآفنا من كل البلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجينا من النورات بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل سمن ثناء. اللهم أرزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء قلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاء زلفا، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالتاء طهارا، وبالزاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفايا، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلا، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى هؤلاء آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا ومشايخنا خاصة، وإلى روح أخينا تنبا، وإلى روح أخينا تنبا، إلى تنبا نحا، وإلى روح أخينا إلى تنبا نحا، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكفر عنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسملين لها مقبلين إليها، واتممها علينا يا أرحم الراحمين.
يا رب العالمين آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا قربة إلا نفسته ولا قربة من قرب الدنيا والعافية إلا قضيتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام. Je remercie les gens qui viennent de loin et qui sont ici à Bordeaux. Je remercie tout le monde. Tamba, il a beaucoup de copains. Les blancs, les noirs, tout, ivoiriens, congolais, tout. Et je remercie tout le monde. Et puis, les gens qui viennent de Paris, ils sont là. Avec leur président, Tamba, il a une association, la siège, grand siège, il a à Paris. Ici, c'est Guédi Boulanfort, c'est lui le président. Mais à Paris, il y a un monsieur qui s'appelle Bakary Sani. C'est lui le président, je crois qu'il est venu. Il y a une délégation qu'il a envoyée, ils sont là. Bismillahirrahmanirrahim. En jetti Allah jom bawɗe on takɗo tagore nde ko alda e disnade hay goto. Enen juuro e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enen jetta dendagal yimɓe ko hawriti ɗo. Enen duwano musidɗo meɗen tedduɗo ɓurɗo teddude e dow hande rendo meɗen ɗo e Bordeaux, musidɗo meɗen Tamba. Nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi man sanna sunnatan hasanatan wa lahu ajruhu wa ajru man amilahu. Kala on baɗɗo moƴƴere sunna moƴƴo mo heɓan moƴƴere muɗum nde e moƴƴere kala on golloyɗo nder moƴƴere. Donc ko Tamba kala ko waɗa e nder Bordeaux iwrori Afrique Tamba ina jogui hen pourcentage. Rahim, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Ce qui vient de dire le frère est tellement important qu'on va le traduire brièvement en français. D'abord, avant de lire le doigt au Khatmoul Coran, et il dit on remercie Allah, on prie sur le prophète et on remercie toute la communauté présente ici. Et il fait appel à une parole du prophète. Il dit que celui qui instaure une bonne tradition, il a le bénéfice de cette création, et tous ceux qui continuent cette belle action, lui, il aura un pourcentage continuellement. Donc, notre père, Nouha Tamba, a fait beaucoup de bonnes choses. Il est le premier président de la première association africaine et sénégalaise. Et ça perpétue chaque fois qu'on modifie, qu'on crée une autre association dans ce sens, il a un pourcentage. Tout bien qu'on fait ici dans ce pays, ce qu'il a fait, on est sur ses pas et il a un pourcentage dessus. Donc, il remercie tout le monde pour cette présence et qu'on doit toujours s'en remettre à Dieu, qu'on sache qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre Père Tamba, un autre jour sera le jour de quelqu'un d'autre. La mort, on ne sait jamais quand ça peut arriver. Nous avons vu le corona qui est venu. Il a paralysé tout. En 45 secondes, on a eu 50 000 morts en Turquie. Les tremblements de terre. Donc, l'être humain, à tout moment, doit se préparer à partir. Et donc, il faut qu'on s'en remette à Dieu. Il faut qu'on se soit prêt le moment venu. Donc, encore une fois, et nous, notre devoir, c'est de continuer ce que les anciens ont fait. Et on vient de me signaler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un de nos anciens qui s'appelait Mamadi Thior. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Et voilà qu'on s'est réunis pour notre père Tamba. Donc, comme ils l'ont dit, on n'oublie jamais nos anciens qui sont morts depuis des années. On leur associe dans cette prière. Le président Nouha Tamba est né le 1er février 1938 à Koubalan, un village situé en Basse-Casamance. Ça a été un homme influent parmi ceux de sa génération. Il est arrivé en France en 1965. Son intégration professionnelle s'est faite très vite, car Nouha Tamba était un chaudronnier soudeur qualifié. Parallèlement à ses activités professionnelles, notre regretté a largement contribué à l'insertion d'immigrés africains et personnes en situation difficile avec l'administration française à Bordeaux.
Il est le fondateur de la première association des ressortissants de l'Afrique francophone qui s'appelle CERAN, Comité d'entraide des ressortissants d'Afrique noire, Sénégal, Mali, Guinée. Le CERAN a ensuite respectivement donné naissance à l'ATSB, Association des travailleurs sénégalais à Bordeaux, ATOG, Association des travailleurs originaires du Sénégal en Gironde, et actuellement l'UTSF, l'Union des travailleurs sénégalais en France. Soucieux du sort des immigrés africains, il a mobilisé ses connaissances et ses compétences pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que rencontraient ses compatriotes sénégalais et africains. En ce qui concerne le domaine de l'insertion sociale, il a dû trouver du travail à beaucoup d'immigrés au sein de l'usine Ford, où il était embauché comme chaudronnier soudeur qualifié. Sa maison à Bakalan, où il vit depuis 1966 et où il a laissé son dernier souffle, est par moments une maison de convalescence. Président Noua y a accueilli plus de malades et même des personnes qui venaient subir une intervention chirurgicale. Une anecdote, il a même accompagné un hôte de marque venu se faire soigner à Bordeaux et qui se trouve être M. Diouf, père de l'ancien président Abdou Diouf. Sa très grande croyance à la religion de l'effort, de la disponibilité, de l'initiative et de la créativité lui a naturellement et indéniablement de bénéficier du statut privilégié de collaborateur de M. Robert Auquin, jadis consul honoraire du Sénégal. Par le biais de ce prisme, il a été interprète auprès du ministre de l'Intérieur afin de représenter la communauté sénégalaise. Le succès de cette mission lui a fait obtenir une décoration relative à une médaille de l'ordre du mérite remise par le président Léopold Sédar Senghor, venu à Bordeaux lors d'une cérémonie spécialement organisée à son honneur. Pour tous ses services rendus, le président Noua Tomba a exprimé de son vivant la manifestation d'une loyauté à son pays, le Sénégal. Un héritage de valeurs de ses parents basé sur le Diom, le Fit et la Teranga, dont on sait qu'il est un mélange savamment dosé de dignité, de générosité, de courage, de tolérance et d'hospitalité. Qu'il repose en paix dans son paradis éternel. Amen. Tout ceci est possible grâce au soutien et la compréhension de la famille. Je vous remercie tous. Je vais vous passer la parole à Omar Sow, un des responsables du social. Merci beaucoup. J'ai eu l'occasion et l'honneur, la grande chance de rencontrer M. Tamba. On a fait ensemble une vidéo où il expliquait son parcours, qu'est-ce qu'il a fait en France et les gens qu'il a aimés. Il a beaucoup œuvré. Que Dieu lui récompense cela. Bonjour tout le monde. Eh bien, merci du fond du cœur de votre présence, qui nous va droit au cœur, qui est la preuve qu'en tant qu'individu, on ne s'appartient pas, mais on appartient à une communauté qui est là pour encadrer la vie de chacun de nous et nous guider. Donc ça, c'est très important pour le Sénégal, parce que, qu'on le veuille ou non, la compétence collective l'emporte de loin sur toute forme de compétence individuelle. Ceci étant dit, au nom de notre jeune président d'âme, dont je salue ici le dynamisme et la très grande disponibilité, mais aussi au nom du conseil d'administration du TSF, je voudrais dire que c'est avec une vive émotion que je prends la parole sur une tribune aussi illustre que celle d'aujourd'hui, pour révéler aux uns et aux autres que c'est avec beaucoup de tristesse, mais aussi avec beaucoup d'amertume que nous avons eu à enregistrer le décès de notre compatriote et ami Noua Tomba. Et cela a été pour nous une très douloureuse surprise. Nous sommes conscients de la place, du choix qu'il est dans chacun de vous pour réaliser par la même occasion le grand vide créé autour de nous tous par cette brusque disparition. Il est évident qu'il est difficile de se consoler après avoir perdu un être aussi cher et qui plus est d'une si grande valeur morale, sociale et affective. Mais je pense qu'on peut retenir aussi qu'en tant que croyants, nous avons aussi cette obligation divine de nous soumettre à cette volonté divine qui est seule capable à la fois de proposer et de disposer. Quelqu'un disait que la mort a le pouvoir d'emporter tout sur son passage, sauf les œuvres humaines, qu'on ne peut pas ensevelir. Donc Tamba a beaucoup agi dans ce monde, aussi bien sur le plan humain que sur le plan social, que sur le plan administratif. Et en cela, je pense qu'il mérite d'être au panthéon des dignes fils de ce pays qui ont résidé à Bordeaux. Sur le plan humain,
Je pense que Tamba a été un homme exceptionnel. C'est un homme qui a fait preuve de beaucoup de dynamisme, de disponibilité. Un homme d'une très grande tolérance, plein d'énergie, plein de générosité et de sensibilité. Il a été à l'écoute de sa communauté, de sa famille, qu'il a adulé et qu'il a entouré de beaucoup d'attention et de tous les soins imaginables. En cela, je pense qu'il va laisser des traces indélébiles qui vont rester de marbre, qui vont être inscrits dans le marbre de notre conscience collective au point de rester à la postérité. Je crois que ça c'est important pour le ciel. Sur le plan social, on retiendra que Tamba a été un panafricanisme hors pair. Parce qu'il a travaillé avec toutes les nationalités, sans distinction. La preuve, c'est l'association Serran, dont il a été le formateur et en même temps le premier président. Ça s'appelle Comité d'entraide de ressortissants africains. Il y a eu des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Burkinabés. Sur le plan interne du Sénégal, je peux dire que c'est un homme qui n'a jamais été habité par ce qu'on appelle le régionalisme primaire. Certes, Tanda est d'ethnie Diola, mais Tamba a su être Wolof quand il le fallait. Il a su être Serer quand il le fallait, Toucouleur et Peul quand il fallait, Manding Manjak quand il fallait, Balant et Djahanké quand il fallait. Il a eu le cœur assez large pour abriter les cultures de toutes ces ethnies sans que l'une ne nuise à l'autre. Je crois qu'il faut être un homme de valeur pour avoir un certain comportement, un certain savoir-être. Sur le plan social, je pense que ce qu'il a fait est incommensurable. Sur le plan administratif du moins, il a été celui qui a été le fondateur et l'un des fondateurs de l'association, dont il a été le premier président. Le premier courrier à la préfecture, c'est lui qui l'a déposé. Ce n'était pas manuscrit, c'était dactylographie en 1973. Ça veut dire tout sur l'homme. Il a aidé beaucoup de gens sur le plan qui avaient des difficultés administratives. Et sur le plan administratif, je crois que c'est quelqu'un qui a un esprit très administratif. Et avec cela, pour prouver cela, je vais donner une anecdote qui va parler beaucoup plus que les discours, qui va être plus explicite que tous les longs discours. C'était en 1984. Moi, je venais être élu président de cette association en 18 janvier 1984. On voulait faire l'historique de l'association. Les gens ne se souvenaient plus de la chronologie des différents présidents qui avaient dirigé l'association. On ne s'en souvenait plus. J'ai fait un courrier à la préfecture pour faire l'historique. Figurez-vous que la préfecture nous a envoyé les documents à partir de 1977. Parce que la préfecture a considéré que l'association a été créée en 1977. Mais en discutant, comme j'ai l'habitude de discuter avec Tamba, un jour il m'a brandi un récépissé qui date de 1973. Ça m'a un peu intrigué. J'ai fait la photocopie. Je me suis rendu à la préfecture. La dame qui s'occupait des associations était à 6 mois d'aller à la retraite. Je lui ai dit, mais vous dites que l'association est créée en 1977, et voilà que moi, j'ai un récépissé qui date de 1973. Comment cela a été possible? La dame me dit, ah, ça m'intéresse. Elle a été excitée par la situation. Elle photocopie le récépissé. Elle a entrepris ses recherches. Figurez-vous que les documents de la période 73-77 étaient aux archives à Paris. Et c'est la dame qui les a rapatriés. Elle m'a appelé, elle m'a tout remis. Et c'est grâce à ça qu'on a tout reconstitué, l'historique de l'association depuis 1973. Donc je peux dire que sans Tamba, sans l'esprit administratif Tamba, peut-être que ça n'aurait jamais été possible. C'est pourquoi nous saluons la présence de cet homme qui n'a pas été inutile. Donc je profite de cette rencontre pour présenter à chacun de vous nos condoléances les plus attristées, tout en priant de toutes nos forces pour que la terre soit légère. Et quant à sa famille, nous voudrions dire que même si les mots
paraissent dérisoires au moment du malheur qui la frappe, nous sommes de tout cœur avec elle, tout en compétissant largement à ces douleurs. Maintenant, je demandais ça à ses enfants, vous avez du pain sur la planche. Parce que votre papa a beaucoup fait dans ce pays, dans la communauté. Vous avez l'obligation morale de vous inscrire dans son école. Ne serait-ce que pour être en accord avec sa mémoire. En tout cas, que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Merci. Voilà, moi je dis bonjour à tout le monde. C'est encore pour insister. C'est pour insister ce que Malik vient de dire et beaucoup l'ont dit. On nous parle de Feu Tamba. Tout ce qu'il a fait, c'est ça, il a fait le social. C'est le social qu'il a fait. Donc, il n'était pas, il n'appartenait pas à une partie. Il était pour tout le monde. Donc moi, mon combat ici dans Bordeaux, c'est ça. Il faut que nous soyons ensemble parce que quand je regarde la salle aujourd'hui, franchement, je dis, Masha'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce qu'on va toujours avoir ça? Parce qu'on a tout ici. On a Mandeng, Diahanke, Djola, Bainouk, Manjak. Ils sont tous là. Ça, moi, je vous demande, je veux que ça qui doit continuer à Bordeaux ici. C'est que nous tous ici, on va passer là-dedans. Hein. Tamba, il est parti. Après, ça sera le tour de chacun de nous. Qui va aller demain ou après-demain, on ne sait pas. Donc, il faut qu'on soit solidaires. Parce que ici, la prière, mais par exemple, la bouche, il y a de bonnes bouches ici. Peut-être que la prière qu'on va faire ici, il va arriver à lui. En vous disant aussi qu'on vient, on lit le Coran. Mais ça ne veut pas dire que quand on lit le Coran, que le gars, il est sauvé. Ah non. On lit le Coran parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma baligh sawaba ma qara'na wa nura ma talana. Nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'on a fait, ce qu'on a lu, qu'il lui transmette, qu'il lui donne. Mais est-ce qu'il va lui donner? Il ne va pas lui donner, mais nous, c'est une demande. Donc, c'est pourquoi je ne prends pas le monopoliser la parole. C'est ça que je voulais vous dire, que la mort, elle attend tout le monde. Que tout le monde se prépare. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le représentant de la famille Tamba. Donc je suis venu pour d'abord remercier tous les Africains, parce que Tamba, en somme, il n'est pas que sénégalais. Donc je suis venu pour remercier tous les Africains de manière générale, mais remercier également les Sénégalais de manière particulière. Nous avons appris le décès de Tamba et on s'est précipité à venir à Bordeaux. Mais quand nous sommes arrivés à Bordeaux, on était vraiment très réconfortés. Parce que tout ce que nous devons faire étant la famille de Tamba, on a trouvé que tous les Bordelais se sont réunis, se sont mis la main dans la main et ont eu à faire toutes les démarches que peut-être moi devais faire. C'est pourquoi je dis que Tamba était à vous. C'est vrai, nous sommes ses parents. Mais c'est vous qui avez vécu avec Tamba. Tamba ne connaît que vous. Et je pense que vous aussi, vous le connaissez très bien. Je n'ai pas de témoignage à faire sur ce qu'a fait Tamba. Je pense que ceux qui ont cohabité avec Tamba, ceux qui ont travaillé avec Tamba l'ont déjà fait. Donc moi, je prends le micro juste pour vous dire combien de fois la famille de Tamba est réconfortée de voir tout ce monde ici venir soutenir la famille et prendre en charge toutes les difficultés que la famille Tamba devait endurer. Vraiment, on est vraiment comblés de bonheur. Mais je vais remercier spécialement à mes papas qui sont là assis. Ceux qui viennent de lire le Coran. C'est vrai, comme a dit mon père, le Coran, on le lit et on demande à Dieu et à Dieu d'accepter ou de ne pas accepter.
Mais je pense que quand quelqu'un est décédé, quand quelqu'un est mort, le Coran, lire le Coran fait partie des choses les plus importantes. La famille Tamba, les enfants de Tamba, Mustapha, Seynabou Nathalie, les gens qui sont là assis vous remercient tous au fond du cœur. Parce que ce n'est pas facile d'avoir ça. Les gens ont laissé tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, même si c'est dimanche. Ça prouve que ce qu'on nous dit de Tamba, de Bordeaux, c'est une réalité. Tamba, nous ne le connaissons pas. C'est vrai que nous sommes des frères de sang, mais nous ne le connaissons pas. Il a fallu qu'on vienne ici à Bordeaux pour qu'on chasse qui était Tamba alors. C'est pourquoi vraiment, nous n'avons pas les mots aujourd'hui pour remercier toute la communauté africaine, sénégalaise de Bordeaux. Je vais remercier l'association de l'Union des travailleurs des Sénégalais en France, que Tamba a été parmi les fondateurs. Cette association, par M. Malik Ndao, qui était le président, depuis que Tamba a rendu l'âme, Malik Ndao s'est déplacé à l'hôpital. Il a pris toutes les choses en main. Il a commencé à faire même les dossiers de Tamba avant même que moi j'arrive de Paris. Donc cette association-là a eu de la reconnaissance pour Tamba. C'est pourquoi, M. Malik, moi personnellement, je tiens à vous remercier. Après vous, il y avait eu Khadim Ndoye, qui vous a succédé. Je ne sais pas s'il est là. Après M. Ndoye, c'est aujourd'hui le tour de Dame Gadji. Il est là. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier au fond de mon cœur et au fond du cœur de toute la famille de Tamba. Parce que vous n'avez pas laissé Tamba derrière, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pourquoi vraiment, nous n'avons pas les mots pour vous remercier. Voilà. Et je souhaite, il y a quelque chose que les papas ont parlé ici, c'est très important. Parce que nous sommes dans un pays, c'est vrai, il y a des gens qui ont des assurances vie, des assurances, mais l'assurance que les papas là viennent de parler, il faut bien réfléchir à ça. L'assurance à partir de 80 ans, si tu vas là-bas, on ne te prend pas. Mais l'assurance là que cette association-là a créée, que tu aies 100 ans, que tu aies 90 ans, si tu es assuré, le jour que tu vas décéder, cette association-là va te prendre en charge. Donc c'est très important. Il faudrait que nous soyons unis. Je suis très content aujourd'hui de voir ce monde-là. J'ai oublié de remercier le consul, parce que l'État sénégalais, avec tout ça que Tamba a fait ici en France, l'État sénégalais est au courant. Le consul a fait tout ce qu'il devait faire au niveau de l'État sénégalais. C'est pourquoi je lui remercie de passage M. Abdoulaye Diallo. Et toutes les autorités sénégalaises, qui, en passant par la ministre des Sénégalais de l'extérieur, qui est au courant et qui a eu aussi à contribuer. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là en vous disant que vraiment, ces vieux-là qui sont assis, vraiment prions pour eux. Prions pour eux pour qu'ils vivent encore plus longtemps. Ouais. Parce que moi je ne sais pas lire le Coran, je lis le Coran juste pour apprendre à prier. La jeunesse, je voudrais que vous regardez, vous ouvrez vos yeux. C'est vrai que vous êtes né en France ici, mais comme le Toubab dit, le séjour d'un tronc d'arbre dans un marigot ne lui transformera jamais en crocodile. Il sera toujours le tronc d'arbre. Donc suivez ces anciens-là, côtoyez-les, posez-leur des questions pour que vous chassiez demain comment vous devez vous comporter, comment vous devez diriger ici les choses. Parce que si vous ne faites pas, ça sera un peu tard pour vous. Ouais. Ça sera un peu trop tard pour nous. Je suis vraiment très heureux, malgré le temps que nous avons fait ici en Europe. Mais j'ai constaté que nos valeurs, nos civilisations,
nos croyances. Alors moi je m'appelle Ami Djemé, épouse Wilson. Je suis dans l'association Kalounaï Diamoral, section de Bordeaux. Donc, mon président c'est Abdoulaye Djedjou. Et celui que l'on honore aujourd'hui, parce qu'il est décédé, c'est M. Noura Tamba, un des membres fondateurs de notre association Kalounaï Diamoral. C'est notre doyen. J'ai la tristesse aujourd'hui d'assister à ses obsèques. Donc, et d'être là présente, comme le stipulent les statuts de notre association, Kalounaï Diamoral, pour tout ce qui concerne ses obsèques de Bordeaux à Koubalan. Voilà. Et je souhaite aujourd'hui qu'il repose dans sa terre natale de Koubalan. Voilà. Je vous remercie et paix à son âme. jërëjëf bi ma joxe occasion bi ma wax ci Tamba Tamba nit la koo xam ne man damay wax ne fi mu jaar ak nit ñi dellooñ ko njukkal parce que wolof daf ne ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi nga toog moo lay wan fa nga war a toog te Tamba loolu la def ci ñun Tamba moo fi jiitu moo accueillir ñëpp donc bon bu fekkee bés bi ñëw na war nañ ko mën a rendre hommage boo xam ne bu mérité la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi teew tey de près ou de loin am na foo jaar ak Tamba te war nga ko mën a wax tey waaw man personnellement indirectement il m'a rendu un service boo xam ne vraiment c'est d'une importance capitale parce que il m'a aidé à sauver la carrière d'un très haut fonctionnaire un ami à moi boo xam ne tolo yu fi amoon la yàlla def korok Tamba moo fi nekk te il nous a beaucoup aidé ce jour-là yooyu ak yeneen yoo xam ne damay wax tout un Tamba li kën a exceptionnalité bi nekkoon ci moom moo di Tamba mosu la defal nit ba nga dégg ko feneen. Tamba lu bëri lañ mën a wax ci moom Tamba géej la boo doon waxee du jeex ndax Tamba man bi may wàcc fii 74 fi laa ko fekk wallaay ndeysaan mu nekk ak suñuy borom kër ñu nekk ci jàmm nekk ci salaam Tamba kafak ree rek moo suñu gis Tamba mer ñun de man Awa moo suma gis Tamba mer xanaa fu mu ñu gis daf ñuy tooñ bu ñëwee xam nga lu mu ñu tudde woon lagara yéen ay lagara ngeen ay lagara ngeen yéen kenn mënu leen di bàyyi ginnaaw ay lagara ngeen ba mu jéegi ñuy wootantee lagara ndeysaan ba benn bés ndeysaan maa ngi ànd ak Fatou Mboup ñi ngi ànd nag di dox mu ngi ànd ak benn métis xam nga Tamba ñun suñ doom yi fi ku fi judduwaan daf ñuy wax ne dem leen ngeen déclaré ji seen doom yi moo fi nekkoon comme consul boobu consul amut Bordeaux de amut fi woon wax dëgg yàlla moom moo amoon relation ak benn tubaab buñ naan aucune xaw ma naka la tudd bu suñ doom yi juddaan mu ne dem leen ngeen. Tamba Nathalie, la fille de Noura Tamba. Je tiens à remercier toute la communauté sénégalaise et les personnes aussi venues d'ailleurs. Je suis vraiment touchée de voir tout ce monde venir se recueillir auprès de nous après la disparition de notre père, qui c'est vrai ça nous a touchés. C'est vrai que c'était notre père à nous, mais ce n'était pas que notre papa, c'était le papa de tout le monde. Il a œuvré pour tout le monde et j'espère que nous continuerons à véhiculer l'encyclopédie ou la bibliothèque qu'il nous a laissée. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on doit faire après, dans le futur. Oui, tout à fait, nous allons continuer son œuvre, à œuvrer comme il l'a fait et comme il l'a toujours fait. De toute façon, on a vécu ça depuis petit. On voyait tout le temps les Sénégalais, lorsqu'ils avaient des problèmes, venir voir notre papa lorsqu'on habitait à la Cité Lumineuse, qui a été détruite en 1995 maintenant. Mais on a vécu dans ça, donc oui, nous allons continuer à œuvrer pour garder sa mémoire. De toute façon, nous sommes très très fiers de notre papa. Voilà, c'était un grand homme et on le remercie beaucoup de nous avoir inculqué toutes ces bonnes valeurs. Je tenais également à remercier Dame Gadji, le président de l'UTSF, parce qu'il a vraiment été impliqué depuis le décès de notre papa. Il a été là du matin au soir, il ne comptait pas ses heures. Il nous a vraiment bien entourés, donc je le remercie du fond du cœur. C'est comme mon frère, quoi. Donc même ses parents ont grandi auprès de papa, donc c'est la famille, quoi. C'est la famille.
Voilà, je le remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Et je remercie tous les Sénégalais, les Sénégalaises, les tatas, les tontons qui nous ont vraiment assistés depuis le début de la maladie de notre papa. Donc maintenant, nous devons être forts pour notre maman qui, elle aussi, est souffrante. Donc, elle compte sur nous également. Mais également sur vous aussi, pour l'encadrer. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je remercie toute la communauté qui s'est déplacée ici pour venir rendre hommage à mon père. Et au travers de leur témoignage, ça m'a permis aussi de connaître une part de mon père que je ne connaissais pas. Après, pour une partie de son travail, j'ai pu le découvrir puisque j'étais là quand il accueillait les gens. Et puis j'ai pu voir aussi ce qu'il a fait réellement. Mais je vais dire que ça va être compliqué parce que ce qu'il a fait lui, ça pouvait se faire parce que c'était lui. Nous, peut-être, on aura autre chose à faire, mais on ne sait pas encore quoi. Mais faire ce qu'il a fait lui, ça ne sera pas possible. La tâche qui nous incombe est très grande. Oui. Maintenant, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on va pouvoir faire. Mais on fera de notre mieux. Merci.